오늘날 신사도 운동권의 지역귀신론 사상을 가진 자들과 어떤 면에서 유사한지 혹은 일맥한지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 근데 이 자아의 영의 가장 대표적인 특징이 비판하는 거예요. 유기성 목사라는 거짓 선자가 말하는 비판의 영은 단순히 성도로서 지나친 비판의 태도를 지적하고자 하거나 부당한 비판을 주의하라는 그런 가르침이 아닙니다. 그것을 도리어 넘어서는 것입니다. 지각 있는 사랑하는 성도들이여, 유기성 목사를 하는 자의 여러 편의 강론과 그가 낸 세적을 유심히 살펴보십시오. 그는 지역을 다스리는 비판의 영이 은밀히 성도를 사로잡아서 저주에 이르게 한다는 가르침을 하고 있는 것입니다. 이는 교회나 특정 지역에 비판의 영이 역사한다는 가르침으로써 비판의식을 가져다주고 바리새인과 같은 행동을 하게 하며 종교적 기득권을 행사하려 하며 분열을 일으키게 하는 은밀히 역사하는 미혹의 영이 있다는 가르침으로써 이것은 성경에서 난 가르침이 아닌 것입니다. 이러한 가르침의 근원은 거짓 선자들이 스스로 들었다는 음성으로서 실상 그들의 꾸며낸 생각에 기초하는 것입니다. 근데 이 겉으로 드러나는 귀신 들린 현상보다 사실은 더 무서운 것이 있어요. 나는 멀쩡하다고 생각했는데 알고 보니까 완전히 마귀에게 사로잡혀 있어요. 그걸 볼 줄 알아야 돼요. 많은 성도들이 여전히 가난의 영에 사로잡혀 삽니다. The fifth thing about a religious spirit, 종교형에 관한 그 다섯 번째 것은 is criticism. 그것은 비판입니다. 근데 이 자아의 영의 가장 대표적인 특징이 비판하는 거예요. 험담의 영, 비판의 영을 분별하여 이기는 것은 녹록한 일이 아닙니다. 영적 전쟁, 딘 셔만 지음. 이 사람이 딘 셔만이라고 하는 사람입니다. 잠깐 딘 셔만이라고 하는 사람에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이 딘 셔만이라고 하는 사람은 예수전도단에서 아주 좀 핵심적이고 유명한 교사입니다. 자, 딘 셔만이라는 사람은 국제 예수전도단, 열방대학, 그리고 로렌 커닝햄이라고 하는 거짓 선지자에 의해서 소개되는 사람이기도 합니다. 로렌 커닝햄이라고 하는 사람은 아주 유명한 사람인데 이 사람도 거짓 선지자 노릇을 실질적으로 하고 있습니다. We're just in a holy moment right here. I want to do the same thing for you. Come, my brothers and sisters. I want you to come here. Come on, the elders, just come. I want to join this thing. This is holy stuff. Pour out your spirit. Signore, io ti ringrazio. Jesus, I thank you. Perché tu stai rompendo lo spirito di divisione della Because you're Chiesa. breaking the spirit of division. Tu prepari un grande... He told me we would see 1 billion souls saved in the next 10 years. Now, is this going to start 10 years from now, or when's this going to start? You know, I believe we've already moved into the greatest awakening the world has ever seen. Spirito di divisione della Because you're Chiesa. breaking the spirit of division. Tu prepari un grande... 더치 슈츠 목사님이 쓰신 소망이라고 하는 책에 하나님께서 오늘 여러분 중에 어떤 이들에게 이 말씀을 들려주신다는 것을 마음에 깨닫게 하셨습니다. 그와 같은 분들이 오늘 말씀을 잘 붙잡으시기를 바랍니다. You're preparing a great revival. Out of Stacey Campbell shaking her head was going to change that fact. And receiving the tablets came after Numbers. Inizio di questo nuovo millennio. And take a double portion this time. Double portion anointing. Double portion anointing. Isn't that amazing? Father, we thank you, Lord, for totally healing her of scoliosis in the name of Jesus. Whoa. Yeah. And Lord, we just thank you, Lord, that's it. It's a curse from your mother's womb. I break that generational curse off of you right now. Jesus has redeemed us from every curse, having become a curse for us. Generation, let them use this power to reach the lost. In Jesus' name. Oh! Wow! Wow! And all the glory. He is a healer. 손을 드신 분은 다 앞으로 올라와 주시기 바랍니다. 하지만 치유하는 여러분도 아닙니다. 저도 아닙니다. 예수님께서 우리를 통해서 치유하신 겁니다. Generation, let them use this power to reach the lost. In Jesus' name. 지금 하나님께서 시원하게 나음을 주셨습니다. 찬송과 영광을 돌립니다. 오늘 하나님께서 치유해 주셨습니다. 감사합니다. 기도 중에 많은 기가 움직이는 것을 느꼈고 시원한 가슴과 함께 부분적으로 지금 더 들리기 시작합니다. 하나님께 영광 돌립니다. 감사합니다.
지금 친구와 서로 손을 잡고 기도하는 중에 여기가 시원한 걸 느껴지면서 눈이 밝아지는 거를 제가 느꼈습니다. 가슴에 양성 혹이 있었는데 지금은 느낄 수 없는 것 같습니다. In the event of this great call, È quello che hai compiuto 110 anni fa. and that which you wanted to do 10 10 years puoi ago, fare ancora. you're going to do it again. Fallo ancora, Do it Signore. again. Fallo ancora, Do it Signore. again. Fallo ancora, Do it Signore. again. Manda la potenza del tuo Send your spirito spirit. e battezza questa generazione nello spirito del tuo amore. Oh, tuo spirito, let your spirit come again for 1 billion Catholics. 이 딘 셔만이라고 하는 사람이 가진 사상이 오늘날 신사도 운동권의 지역귀신론 사상을 가진 자들과 어떤 면에서 유사한지 혹은 일맥한지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘날 하나님의 음성 듣기라고 하는 이름으로 사람들이 어떻게 미혹을 받고 있습니까? 첫 번째는 마귀론이 왜곡되고, 두 번째는 필수적으로 요구되는 영분별의 행위가 요구된다라는 것이고, 세 번째는 그 영분별 반드시 필요한데 꾸며낸 음성을 신종하게 됩니다. 네 번째는 무비판적인 낙관주의를 지향하는 사람들이 이것에 빠지게 되고, 또한 그런 사상을 진전시키게 됩니다. 다섯 번째, 그릇된 성경 해석과 주관적으로 수용한 생각과 감정을 접목한 마귀 중심적 사색을 지속합니다. 성경 해석이 변질되는 것이고, 미신적으로 세뇌된 생각에 의존한 축사 행위가 이루어지게 됩니다. 자, 그러면 이로 인하여 어떤 문제점들이 나타나게 됩니까? 첫 번째, 마귀의 이름 및 성질에 대한 과장 및 왜곡이 거짓 선지자들에 의해서 나타나게 됩니다. 성경 계시가 이탈되는 것입니다. 두 번째, 마귀 역사에 대한 과장되고도 그릇된 인식이 형성됩니다. 세 번째, 필수적으로 요구되는 영분별의 은사를 갈망하게 됩니다. 그래서 그것을 빙자한 꾸며낸 음성을 듣는 행위로의 관심과 그릇된 신념을 갈망하게 됩니다. 네 번째, 거짓된 음성을 의존한 축사 행위의 구체적 방법에 대한 설명이 성행하게 되고, 그릇된 신념이 주입되고 전수가 되게 됩니다. 다섯 번째, 죄악 혹은 불운, 고통 등의 문제를 해결하기 위한 거짓 선자들의 성경 일탈적 발언에 대한 무분별한 수용과 다른 권위에 대한 의존성이 증대됩니다. 여섯 번째로, 바른 가르침에서 벗어난 다른 교훈, 곧 다른 예수를 믿는 미신 사상을 향한 지나친 도취와 무법한 우상 숭배로 돌입하게 됩니다. 내가 만났던 영적 지도자들에 대한 공박과 비판으로 가득 차 있는 것을 발견했다. 그러니까 영적 지도자들, 그들에 대한 공박과 비판으로 가득 차 있는 것을 발견했다, 이렇게 말합니다. 그것은 아주 갑작스럽게 일어났으며 참으로 비판적인 의식이 있었거나 미워하기로 마음먹었던 것은 아니었다. 그러니까 처음에는 순수하고 순전한 동기로 이 같은 일을 했다. 그러나 부정적인 생각으로 발전되어 갔다, 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그럼에도 나의 생각은 친구들에 대한 부정적인 생각으로 발전되어 갔다. 비판이라고 하는 것이 어떻게 보면은 어떠한 견해나 생각으로부터 반대하는 것이기 때문에 그것이 부정적인 생각인 것은 맞습니다. 그러나 부정적인 생각이 반드시 악한 생각이 아닙니다. 어떤 것에 대해서 반대하는 생각이 반드시 악한 것이 아닙니다. 우리는 동성애에 대해서 반대할 수 있고 거짓말하는 것이 나쁜 것이라고 말하면서 반대할 수 있습니다. 만약에 종교 지도자가 거짓말을 하거나 혹은 또 다른 악을 경험하거나 또는 악을 범하되 그것을 은밀히 덮으려 한다면 그것에 대해서 드러나는 것은 아주 타당한 것입니다. 가령 예를 들어서 다윗 왕 같은 경우에 그가 밧세바 동침했을 때 나단 선지자가 나타나서 그것에 대해서 비판하고 또한 꾸짖었고 지적하였습니다. 그것은 도리어 선한 일이었고 그런 말미암아 그가 회개할 수 있는 동기가 되었습니다. 이들이 비판을 금지시하듯이 부정시하듯이 같이 말하는 것은 도리어 회개할 기회를 앗아가는 헛된 가르침이 되는 것입니다. 비판의 영들을 나사렛 예수의 이름으로 물러갈지어다. 나는 자신을 파악하고 이런 생각들이 적으로부터 온 것이라는 사실을 깨달아야 했다. 그러니까 비판 의식을 갖는 것 자체를 적으로 간주하는 것입니다. 이것이 오늘날 신사도 운동권에서 한결같이 말하는 비판의 영이라고 하는 그런 허탄한 사상입니다. 이 같은 가르침은 유기성 목사라 하는 거짓 선지자. 여러분, 비판의 영을 조심해야 합니다. 험담의 영, 비판의 영을 분별하여 이기는 것은 녹록한 일이 아닙니다. 그 외에도 많은 거짓 선생들이 이 같은 말을 하면서 사람들을 교묘히 미혹하고 있습니다. The fifth thing about a religious spirit, 종교형에 관한 그 다섯 번째 것은 is criticism. 그것은 비판입니다. 적은 사람들을 불신케 하고 인간관계를 파괴시킨다. 무서운 분열의 영이 역사하는 거예요.
자, 비판을 하는 것이 반드시 인간관계를 파괴시킵니까? 그렇지 않습니다. 그리고 비판하는 것이 때로는 인간관계를 많이 파괴시킨다 하여도 그것이 반드시 잘못된 것은 아닙니다. 도리어 하나님의 뜻에 충실했기 때문에 비판할 수 있는 것입니다. 만약에 나단이 다윗을 지적했을 때 다윗 왕이 그것을 받아들이지 않아서 나단을 대항하였다면 어떻게 되겠습니까? 그럼에도 불구하고 나단은 합당한 일을 한 것입니다. 하나님께서는 선지자들에게 명령하실 때에 그들에게 부정적인 말들을 하라라고 말씀하십니다. 그러나 그것을 듣지 않으면 그들의 책임은 그들에게 있는 이라고 말씀하시고, 만약에 부정적인 말을 한다 하더라도 그들이 그것을 들으면 그들이 영혼을 얻는 것이다 라고 말씀하십니다. 사단이 즐기는 것은 우리의 생각을 남편이나 아내, 지도자들, 친구들, 특정한 나라나 도시로부터 온 사람들 혹은 하나님 자신에 대한 비판 정신으로 가득 차게 하는 것이다. 자, 이 같은 일을 누가 한다라는 것입니까? 사탄이 이 같은 일을 즐긴다라고 거짓 증거하고 있습니다. 예수님의 영은 생명나무고 마귀가 먹게 한 것은 선악과예요. 이 선악과가 뭐냐면 선악을 분별하는 지식이 있게 하는 것입니다. 다시 말하면 비판의 영입니다. 사탄이 이 같은 일을 즐긴다라고 거짓 증거하고 있습니다. 이 선악과가 뭐냐면 선악을 분별하는 지식이 있게 하는 것입니다. 다시 말하면 비판의 영입니다. 여러분들이 종교개혁사를 좀 살펴보면 칼빈, 루터, 쯔빙글리 이런 사람들, 그리고 그 이전에 이미 아우구스티누스라고 하는 사람도 있습니다. 펠라기우스 논쟁, 그 다음에 도나투스 논쟁 등 여러 논쟁들 가운데 끊임없는 비판을 하였다라는 것을 우리는 살펴볼 수 있습니다. 하나님의 말씀을 어그럽히는 자들, 그리고 그 같은 일을 지속하는 자들에 대해서 비판은 피할 수 없는 것입니다. 진리를 분별하기 위해서 우리는 이 같은 일을 멈출 수 없는 것입니다. 그러나 틴셔만이라고 하는 사람은 비판의 영이라고 하는 지역귀신론 사상을 주입시키기 위해서, 또 이 지역귀신론은 반드시 거짓 선지자들로부터 나온 가르침입니다. 그들이 꾸며낸 음성을 하나님의 음성이라고 세뇌를 시키고, 그것이 하나님께서 말씀하신 바, 또 하나님께서 감동을 주신 바 비판의 영이라고 하는 영이 실제하며 그것이 존재하며 그것이 사람을 사로잡고 저주에 이르게 하고 또한 교회에 역사하는 그런 인격적인 악한 영이라고 그렇게 가르칩니다. 다시 한번 좀 살펴보겠습니다. 이 딘셔만이라고 하는 자가 내가 만났던 영적 지도자들에 대한 공박과 비판으로 가득 차 있는 것을 발견했다 이렇게 말합니다. 험담의 영, 비판의 영을 분별하여 이기는 것은 녹록한 일이 아닙니다. 내가 만났던 영적 지도자들에 대한 공박과 비판으로 가득 차 있는 것을 발견했다 이렇게 말합니다. 내 자아의 생명은 우리를 서로 비판하고 분열하게 한다는 것을 아는 것입니다. 영적인 분별이 와야 한다는 거죠. 내가 만났던 영적 지도자들에 대한 공박과 비판으로 가득 차 있는 것을 발견했다 이렇게 말합니다. 그리고 그것은 부정적인 생각으로 발전돼 갔다. 이 같은 가르침은 조용기 목사라는 가르침과 매우 유사합니다. 거의 같다고 볼 수 있습니다. 그러므로 조용기 목사를 하는 거짓 선지자에 의해서 아주 오랫동안 한국 교회가 미혹을 받아왔는데, 그가 가르치는 바 긍정, 소망, 신학에 길들여진 많은 사람들이 쉽게 미혹될 만한 가르침입니다. 그러니까 비판을 상당히 죄악시하는 그런 가르침, 비판의 영이니 비판의 영성이니 비판하지 말라라는 가르침 등 그런 여러 가르침을 통해서 이미 미혹된 사람들은 이 같은 가르침에 쉽게 미혹되고 빨리 세뇌된다라는 것입니다. 그러므로 부정적으로 생각하는 것, 어떤 것에 대해서 반대하는 것, 혹은 부정적인 자기 표현을 모두 악한 생각 혹은 악한 것으로 치부하는 것입니다. 이런 가르침, 곧 비판을 꺼려하게 만드는 이 같은 자극적인 가르침은, 다시 말해서 비판을 죄악시하는 이 같은 가르침은 독자들로부터 큰 수긍과 호응을 얻게 됩니다. 실상 이미 사상적으로 세뇌되거나 미혹된 종교 지도자들에 의해서 호응을 얻고 그 종교 지도자들로부터 이 같은 가르침은 전수되어지는 것입니다. 딘셔만이라 하는 자가 비판 정신으로 가득 차게 하는 것이라는 표현을 했는데, 이것이 곧 지역귀신론 사상을 가진 자들이 말하는 바 비판의 사고체계 혹은 비판의 영에 대한 다른 표현입니다. 그러니까 개념은 같다라는 것입니다. 오늘날 지역귀신론자들이 혹은 유기성 목사라는 거짓 선지자 같은 그런 사람들이 비판의 영 혹은 비판의 사고체계 혹은 밥 존스라 하는 자가 비판의 영이라고 하는 표현을 사용할 때에 이것을 이 사람은 비판 정신으로 가득 차게 하는 것이라고 그렇게 표현했을 뿐입니다. 우리가 그것을 알 수 있는 이유는 이것이 지역귀신론이기 때문입니다. 자, 보십시오. 사단이 즐기는 것은 우리의 생각을 이렇게 말합니다. 그러니까 비판 정신으로 가득 차게 하는 것이 곧 누가 하는 일이다? 사탄이 하는 것이다 라고 그렇게 만들어버리는 것입니다. 우리가 잘못되고 옳지 못한 것에 대해서 비판을 할 때 하나라는 생각을 갖지 못하면 마귀에게 미혹을 당하고 있는 겁니다.
그러니까 어떤 부정적인 생각 혹은 비판 이런 것은 다 사탄이 즐기는 것으로 몰아가는 것입니다. 그러니까 이원화시키는 것입니다. 긍정적인 생각은 하나님께서 주신 생각 혹은 부정적인 생각은 사탄이 주는 생각 이렇게 이원화시키는 것이 오늘날 신사도 운동권 그리고 그것에 미혹된 많은 목사님들이 가르치는 잘못된 사상입니다. 그러니까 이 사람들의 가르침에 의하면 이 비판 정신으로 가득 차게 하는 것 이것은 악한 영이 하는 일로 묘사되어지며 이것은 신사도 운동권에서 지역귀신론 사상을 가지고 말하는 바 비판의 사고체계를 말한다라는 것입니다. 악한 영이 심어놓는 것입니다. 이것이 곧 비판의식이라는 것입니다. 그러므로 견고한 진이 형성된다. 그래서 신사도 운동권이나 가계저주론을 가진 사람들은 견고한 진이 형성된다라고 그렇게 말합니다. 그러나 여러분들에게 묻고 싶습니다. 비판이 반드시 나쁜 것입니까? 예수님께서 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라라고 말씀하십니다. 이 말씀이 반드시 비판은 잘못된 것이다 라고 말씀하시는 것입니까? 혹은 비판의 영이라고 하는 지역귀신이 어떤 사람을 사로잡는다라고 하는 가르침입니까? 아니지 않습니까? 제가 만약 여러분들에게 짜장면이 5,000원짜리거든 먹지 말라라고 말씀하시면 전제가 있습니다. 짜장면이 만약에 5,000원이라면 이라고 하는 전제가 있는 것이죠. 그러므로 우리가 먹지 말아야 될 짜장면은 5,000원짜리 짜장면일 경우에만 먹지 말라는 말이 됩니다. 예수님께서 비판을 받지 아니하려거든 이라고 하는 전제를 말씀하시는 것은 비판 자체를 죄악시하는 것이 아니라 비판할 때 자기 자신을 반드시 돌아보라는 말씀이신 것입니다. 그러므로 우리가 어떠한 비판을 할 때에는 자신도 비판받을 만한 것이 있는지 항상 따져보고 생각하라는 것입니다. 내가 비판하는 것으로 결국 하나님에 의한 비판을 받게 될 것이라는 그런 말씀을 하시는 것입니다. 하나님께서는 온전히 공의롭고 선하시며 정확한 판단자이시기 때문에 그런 하나님 앞에 우리의 허물도 드러날 것이기 때문에 비판을 주의하라는 가르침이지 그 말씀이 반드시 모든 비판을 금지시하는 것은 아니라는 것입니다. 그러나 지역신론자들이 이와 같이 비판이라는 것 자체를 계속해서 부정적인 것으로 계속해서 세뇌시키고 미혹시키다가 결국에는 이것이 사탄이 즐기는 것이다라고 그렇게 만들어버리는데 이것 또한 그들의 주관적인 체험담이나 경험담이나 그들의 헛된 사색, 그러니까 성경 중심의 사색에서 벗어난 자기 중심적인 사색에서 난 이 같은 사색을 통해서 또한 지역귀신론자들, 그 가운데 거짓 선지자들이 비판의 영이라고 하는 것이 있다라고 하는 어떤 감동을 받았거나 혹은 하나님의 음성을 들었다고 하는 그들의 허탄한 교묘한 가르침에 의해서 거짓 계시에 의해서 가르쳐진 사상에 물들어 버린 것입니다. 비판이 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 또한 비판이 반드시 인간관계를 파괴시키는 것이 아닙니다. 그러나 이 사람은 비판이 인간관계를 파괴시킨다라고 그렇게 말을 합니다. 그리고 비판이 혹 인간관계를 많이 파괴시킨다라고 하여도 비판하는 일을 악하다고 볼 수 없습니다. 성경에는 수많은 선지자들이 많이 비판하는 것을 보게 됩니다. 누구보다도 많이 비판하신 분은 예수님이십니다. 아무튼 부정적인 개념을 갖고 있는 비판을 마귀로부터 오는 것으로 설명하는 이 같은 허탄한 가르침은 성경의 가르침과 상관없는 것으로서 미혹으로 인도되어질 뿐입니다. 이것은 하나의 퍼즐 조각에 불과합니다. 오늘날 거짓 선지자들, 유기성 목사를 하는 자나 천관욱 목사를 하는 자나 박한수 목사를 하는 자나 송기철 장로를 하는 자나 김은호 목사를 하는 거짓 선생이 계속해서 헛된 사상을 주입시키는 바 비판하지 말라 혹은 비판의 영을 주의하라 라고 하는 그러한 교묘한 가르침에 인도되어질 뿐이고 그것은 신사도 사상의 하나의 축을 이루는 조각에 해당된다라는 것입니다. 이 같은 이론이 미혹으로 인도되어지는 이유는 무엇보다도 거짓 선지자들이 실상은 하나님의 감동과 음성을 들었다고 하면서 성경에서 말씀하시지 않는 이 같은 허탄한 이론을 세워온 것이기 때문입니다. 많은 성도들이 여전히 가난의 영에 사로잡혀 삽니다. 많은 성도들이 여전히 가난의 영에 사로잡혀 삽니다. Wow. And now you're feeling your back getting straight and I heard it pop in it last night. I got ministry time and the pain's just been slowly going away. And today there's no pain in my tailbone or no pain in my neck. And it's just all flattened out. and that was from birth? From birth. Isn't that amazing? Father, we thank you, Lord, for totally healing her of scoliosis in the name of Jesus. Whoa. Yeah. And Lord, we just thank you, Lord, that's it. It's a curse from your mother's womb. I break that generational curse off of you right now. Jesus has redeemed us from every curse, having become a curse for us. 그 사람에 있는 속에 있는 영이 달라요. 그 사람에 있는 속에 있는 영이 달라요. 가난의 영이 그 사람 중심을 장악하고 있는 거예요. 그 사람 중심을 장악하고 있는 거예요. And we break that off in Jesus' name. And we just thank you for redemption, wholeness, fullness of salvation.
deliverance in Jesus' name. Thank you, Lord. Right now, I pray, I break that spirit of asthma and allergies off of you and your family and bloodline in Jesus' name. Now let the power of God flow right into the screen and receive your healing right now. Receive, boom, in Jesus' name. Take it. More. Whoa. Whoa. More. More. Wow. In Jesus' name. Now use these hands now to heal the sick. 여러분, 비판의 영을 조심해야 합니다. 십자가를 통과한 사람은 결코 남을 이렇게 비판하는 사람이 아닙니다. 십자가를 통과한 사람은 결코 남을 이렇게 비판하는 사람이 아닙니다. 십자가를 통과한 사람은 비판하는 사람이 아닙니다. 이 선악과가 뭐냐면 비판의 영입니다. 이 선악과가 뭐냐면 비판의 영입니다. 미혹의 영, 분열의 영, 비판의 영들을 나사렛 예수의 이름으로 물러갈지어다. Let's give Jesus praise and glory for what's going on. Oh, more. Wow. In Jesus' name. You know what? I feel like we need to stand and praise the Lord. And you're saying you're 75? Well, let's pray for the rest right now. Father, I pray right now, total healing in the name of Jesus. From the top of your head, restore what you have begun now. Restore. 그러다가 어느 날 하나님이 저에게 너가 가난의 영에 사로잡혀 있다는 거예요. 하나님이 저에게 너가 가난의 영에 사로잡혀 있다. 너가 가난의 영에 사로잡혀 있다는 거예요. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. God is filling you, but also anointing you to heal the sick, man. Receive it, to give it away in the name of Jesus. In his wrist, couldn't do any lift up even a glass of water, Father. Thank you for this generation. Let them use this power to reach the lost. In Jesus' name. More, Lord. Come on, run to me. Run to me. Yeah, you couldn't even walk without the walker. Now you're running. Isn't that amazing? Boom, wow, boy. Come on, I need help. Wow, wow. Wow. I tell you, it's just progressive. We got to contend, you know. Listen, let's all stand up. Let's give Jesus all the praise and all the glory. He is a healer.